ಶಿಕ್ಷಕರ ಮೇನ್ ಅವ್ರದೇ ಐತಿ ಇದ್ರಾಗ. ಅವರು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಲಾಖೆಗೆ ಹೇಳಬೇಕು. ಅವ್ರ ನಗರ ಶಾಸಕರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತುಂಬ ಐತಿ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಕಚೇರಿ ಮುಂದೆ ನಾ ಇದ ವಿಷಯವಾಗಿ, ರೋಡ್ ವಿಷಯವಾಗಲಿ, ನಮ್ಮ ರಂಜಾನ್ ಬಿ ಬಾಗವಾನ ವಿಷಯವಾಗಲಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಆಗಲಿ, ನಗರ ಶಾಸಕರಾಗಲಿ, ನಮ್ಮ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಆಗಲಿ, ಅವ್ರ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ನಿಮ್ಮ ಈಗ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಏನದಾರಲ್ಲ ಅವರು ಇರೋದು ನಾನು ಉಗ್ರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ, ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಮಾಡಾಕರ್ ಬೇಕಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ 18 ಅಂತ ಹಿಡಿದು 35 ವಾರ್ಡ್ ಏನದಾವು. ಈಗ ಒಂದು 7-8 ವರ್ಷ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅವರು ಶಾಸಕರಾಗಿ ಮೊದಲು. ಟೀಚರ್ಸ್ ವಾಂಟೆಡ್. Fatima International School located at Asar Gali, Roshan Darwaza Road, Bijapur is seeking qualified lady teachers to join our team. Requirements: English medium school background, fluent English speaking and writing skills, any degree with a strong academic record, good teaching experience, ability to fulfill the dreams of our students. Location: Fatima International School. Phone number 9148904786. Fatima International School is well established. स्वागत है आपका यस न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ सुफियान। नौबाग का हाल बेहाल, जिम्मेदार कौन? शहर बीजापुर के वार्ड नंबर 28 में आने वाले नौबाग को जाने वाली स्टार हॉल सिक्याब और गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज जाने वाली सड़क पिछले 1 साल से खुदी हुई है, जिसके चलते स्थानीय लोग काफ़ी परेशान हैं। काफ़ी लोग रोज़ाना यहाँ पर गिरकर घायल हो रहे हैं। इसी कड़ी में नौबाग निवासी रमेजा बेगम बागवान जो पिछले महीने गिर गई थी, जिनकी वजह से उनका घुटना टूट गया था। इनके परिवार वालों के मुताबिक अभी तक लाखों रुपए इनके इलाज में खर्च हो चुके हैं और साथ ही स्थानीय लोग काफ़ी परेशान हैं। इसी के चलते उनके परिवार के लोग और सामाजिक कार्यकर्ता और एसडीपीआई नेता एजाज अहमद मुकबिल द्वारा ज़िला अधिकारी को मनी पत्र देकर यह आग्रह किया गया कि इस समस्या को जल्द से जल्द हल करके इस पीड़ित परिवार को परिहार दिया जाए। इस अवसर पर बात करते हुए एजाज मुकबिल और पीड़िता के भाई ने बात करते हुए अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। क्या वो रोड काम चले, पूरा गिर रहे हैं लोग, रोज 4-5 जने गाड़ियाँ स्लिप हो रहे हैं, पूरा वो कच्चा रोड बना रहे हैं, क्या ना काम पेंडिंग है। ऐसा हमारे बहन पर को पैर टूटे, वो गुड़गा टूट को ऑपरेशन लगाने वाले गाड़ी घर में बैठी है, सब क्या भी नहीं है, बहुत परेशानियाँ है। वो इसकी कौन जिम्मेदारी भी लेना है, मैं डीसी को मनवी दी और इसका क्या है जरा रोड का सोल्यूशन करो, इनका क्या जरा परिहार करो। वो कई तो बहुत हालत ख़राब है उनकी। ये कहाँ की रोड कहाँ की है? ये आलमगीर स्टार हॉल के सामने मेन रोड है। हाँ। वो बहुत गाड़ी स्लिप हो, मट्टी गाड़ी नहीं जा सकता, चले नहीं जा सकता आदमी, गाड़ी 2 व्हीलर पर छोड़ो, चले तो नहीं जा सकता। ये कौन सा वार्ड कौन सा था? ये 28 नंबर वार्ड। क्या आप उसके बारे में अधिकारियों को मिले? हाँ मिले, बोले क्या कर रहे नहीं वो काम, चुप बता, खुद को छोड़ नहीं खलास है। ये कब से चला है काम? 1 साल से चले, क्या भी नहीं, अभी खुद को 3 महीने ऊपर हो गए, अभी तक क्या भी नजदीक नहीं काम खलास। हाँ क्या हुआ है? ये गाड़ी से जाते से स्लिप होको पड़को गुड़गा टूटे। गुड़गाज कटे। हाँ गुड़गाज कटे। कितना खर्चा है? ये 2.5 लाख रुपए तक खर्चा है। 2.5 लाख रुपए तक। तो जब आप ऑपरेशन करा रहे थे गिरे तो क्या वो जो रोड कॉन्ट्रैक्टर है उनसे मिले, क्या आप बोले? क्या उन्होंने नहीं मुलाकात दिया, मैं पहला लेकर हॉस्पिटल गया, मैं वो गिरेस को इसमें वो नहीं करे, पहला मैं ऑपरेशन को बेहोश थे वो बहुत 2 दिन से कमजोर है तभी से। अभी हमें परसों लगे 2 दिन ना, मैं घर से लगा हॉस्पिटल से पूरा 1.5 महीने से हॉस्पिटल में थे। तो अभी आप क्या कहना चाहते हैं? क्या नहीं मनी पत्र दे, क्या जरा परिहार दिलाओ अपना गवर्नमेंट से। वो हमारे बहने बहुत मजबूर हैं, क्या भी नहीं उनके, जरा मजबूर करो। क्या उनका नाम जो गिरे उनका नाम क्या? रमीजा बेगम अब्दुल रजाक बागवान। कहाँ पर रहते हैं उन्होंने? यहाँ वार्ड नंबर 28 उस्मानिया मस्जिद पास। आपका नाम? मेरा नाम अकबर बिड़गी।
अस्सलाम वालेकुम अस्ಸಲಾಮ್ ಅಲೈಕುಮ್ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತು ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 28ರಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಿಗೆ ನಾವು ಮನವಿ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 28ರ ನಿವಾಸಿಗಳಾದ ರಮೀಜ್ ಅಬಿ ಬಾಗ್ವಾನ್ ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ಅವರು ಬಿದ್ದು ಒಂದು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ದೀಡ್ ತಿಂಗಳಾಗೈತಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಷ್ಟಗಳಾದಾರ ಅವರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮನ್ಯಾಗ ದುಡಿಯೋರು ಯಾರೆಲ್ಲ ಮೊದಲೇದ್ದು. ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರು ಅವರು ಸಂಬಂಧಿಕರೊಬ್ಬರು ಹಿಂಗೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಐತಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ ಮರಿ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ಸಂಬಂಧ ನಾ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ನಾ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಒಂದು ಮನವಿ ಕೊಟ್ಟೇನೆ. ಈಗ ಮಾನ್ಯ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಚಿವರು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಎಂ.ಬಿ. ಪಾಟೀಲ್ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ ನಾನು ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿ ತನಕ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅವ್ರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಳೆದ ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಅದು ಕಾಮಗಾರಿ ನಡತೈತಿ. ಇದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಕೆಲಸ. ಯಾಕಂದ್ರೆ 4 ತಿಂಗಳಿಂದ ನೀವು ಒಂದು ಡ್ರೈನೇಜ್ ಸಲುವಾಗಿ 4 ಫುಟ್ ಒಂದು 600-700 ಮೀಟರ್ ನೀವು ಹಡ್ಡಿ ಬಿಡ್ತೀರ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಯವಾಗಿ ಒಂದು ರಸ್ತೆನೂ ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆರ್ಮಿ ಅವ್ರ ಅಂಡರ್ದಾಗ ಬರ್ತೈತೆ ಅವ್ರು ಮಾಡೋರಿಗೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಏನೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜ್ ಐತಿ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಯುನಾನಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಐತಿ. ಮತ್ತೊಂದು ಸಿಕ್ಯಾಬ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಐತಿ. ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗರು ಹತ್ರ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ರೋಡ್ ಐತಿ, ದೊಡ್ಡ ರೋಡ್ ಐತಿ. ಅದಕ್ಕೊಂದು 2-3 ಫೂಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಜನರಿಗೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಸತತ ಮಳೆ ಬರತೈತಿ. ಸತತ ಮಳೆ ಬರೋದು ಅದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಮುಂದೆ ಜೂನ್ ಜುಲೈ ಒಳಗೆ ಮಳೆ ಅನ್ಕೆ ಬರ್ತೈತಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಅವ್ರು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅವರು. ಮೊದಲನೇದು. ಎರಡನೇದು ಜನರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡೋಣ. ಮತ್ತು ಇವರು ಏನು ಈಗ ಬಾಗ್ವಾನ್ ನಮ್ಮ ಇವರು ಬಿದ್ದಾರ ನಿವಾಸಿ ರಂಜಾನ್ ಬಿ ನಿವಾಸಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಮನವಿ ಕೊಟ್ಟೀನಿ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಮನವೊಲಿಕೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಪರಿಹಾರನೂ ಕೊಡಬೇಕು. ಅದು ರೋಡ್ ನೀವು ಮಾಡತ್ತಿರಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ದಿವ್ಸನಾಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋರು ಒಂದೊಂದು ಹಳ್ಳಿ ಇಡತ್ತೀರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜನರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗತೈತಿ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದು ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಆಗೈತಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೀಡಿಯಾದವ್ರಿಗೂ ನಿಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮದವ್ರಿಗೂ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜನರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರ್ರಿ. ಅದು ಅಲ್ಲಿದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನೈತೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ನೀವು ಅವ್ರಿಗೂ ತೋರಿಸ್ರಿ, ನಾವು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗೂ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸರ್, ಇದು ವಿಷಯ ತಗೊಂಡು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ರಿಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರಿ. ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ರಿಗೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ರಿಗೆ ಮಾತಾಡಿಲ್ರಿ. ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ರಿಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರು ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸ್ಥಾನದಾಗ ಅದಾರ. ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ರು ಅವ್ರು ಆರ್ಚ್ ಬಂದಾರ. ಅವ್ರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಇರ್ಬೇಕು. ನಾವು ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತ ಏನು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಜನರ ಓಟ್ ಎದಕ್ಕೆ ಆಗಿರ್ತಾರೆ? ಅವ್ರಿಗೆ ಜನರ ಕಷ್ಟ ನೋಡ್ಬೇಕಂತ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಅವರು ನೋಡ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆದ್ದು ಸಾಯಂಕಾಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಾಜುನೈತಿ ಒಂದು ವಾರ್ಡ್ನಾಗ ಅವ್ರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಇರ್ಬೋದು. ಅದು ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಹೇಳೀನಿ. ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಿಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಮನವಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಅದು ಓಪನ್ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಮಾಡಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ 1 ವರ್ಷ ಆತವ್ರು ಹಡ್ಡಕ್ಕೊಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ನಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಆಲಮಗಿರಿ ರೋಡ್ ತನಕ ಮಾಡಾಕ. ಆಮೇಲೆ ಅವರು 4 ತಿಂಗಳಿಂದ ರೋಡ್ ಹಡ್ಡಿದ್ರು. 4 ಫುಟ್ ರೋಡ್ ಹಡ್ಡ್ಯಾರ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಒಂದು 700 ಮೀಟರ್ ಮಟ್ಟ ಹಡ್ಡ್ಯಾರ. ಅದು ಯಾಕೆ ಕಾನೂನ್ದಾಗ ಬರ್ತೈತೆ ಅವ್ರು ಹಡ್ಡಾಕ? ಅವ್ರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಯವಾಗಿ ಒಂದು ದಾರಿನೂ ಬೇಕಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಓಡಾಡಕ್. ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಅದು ರೋಡ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ರೋಜಾ ಹೋಗ್ತೈತಿ, ನಿಸಾರ್ ಮೊಲ್ಲಾ ಹೋಗ್ತೈತಿ. ಮತ್ತು ಈ ಕಡೆ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಗೆ ಟಚ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಜಮಖಂಡಿ ರೋಡ್ ಟಚ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಅಡ್ಡಾಡಕ್ಕೆ. ಸೇಫ್ಟಿನೂ ಬೇಕಲ್ಲ ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋವಾಗ. ಆಯಾ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಮಾಡ್ಯಾರ ಇವರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಡ್ತಾರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು. ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಮಾಡುವ ಹೊತ್ನ್ಯಾಗ ಅವರು ಗಮನ ಹರಿಸಿ ಜನರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡಬಾರ್ದು. ಸರ್, ನಗರ ಶಾಸಕರ ಮೇನ್ ಅವ್ರದ್ದೇ ಐತಿ. ಇದ್ರಾಗ ಅವರು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಲಾಖೆಗೆ ಹೇಳಬೇಕು. ಅವ್ರ ನಗರ ಶಾಸಕರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತುಂಬ ಐತಿ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಕಚೇರಿ ಮುಂದೆ ಇದೇ ವಿಷಯವಾಗಿ ರೋಡ್ ವಿಷಯವಾಗಲಿ, ನಮ್ಮ ರಂಜಾನ್ ಬಿ ಬಾಗ್ವಾನ್ ವಿಷಯವಾಗಲಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಆಗಲಿ, ನಗರ ಶಾಸಕರಾಗಲಿ, ನಮ್ಮ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಆಗಲಿ, ಅವ್ರ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ನಿಮ್ಮ ಈಗ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಏನದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರ ವಿರೋಧ ನಾನು ಉಗ್ರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡೋ ಮುಂದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಅದು ರೋಡ್ ಏನೈತಿ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಅಷ್ಟು ಜಲ್ದಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಸರ್, ನಗರ ಶಾಸಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ವಿಜಯಪುರಕ್ಕೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಮಾಡಿ ಅಂತೇಳಿ. ಇದು ದಾರಿ ನೋಡಿ ಏನು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಅನ್ನಿಸ್ತಾರೆ? ಸರ್, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಮಾಡಾಕರ ಬೇಕಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ 18 ಅಂತ ಹಿಡಿದು 35 ವಾರ್ಡ್ ಏನದಾವು. ಈಗ ಒಂದು 7-8 ವರ್ಷ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅವರು ಶಾಸಕರಾಗಿ ಮೊದಲೊಮ್ಮೆ ಆಗಿ ಬಂದಾರ. ಈಗ ಕೆಲವೊಂದು ವಾರ್ಡ್ ನೀವು ನೋಡ್ರಿ, ಕೆಲವೊಂದು ವಾರ್ಡ್ಗೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಿಂತ ನಗರವಾಸಿಗಳು ನಮ್ಮದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಅವ್ರ ಮನವೊಲಿಕೆ ಮಾಡುವಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮದು ಇರ್ತೈತಿ. ನಾವು ನಗರವಾಸಿಗಳು ಆಗ್ತೀವಿ. ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ
ಅವ್ರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಬೇಕು. ಕೆಲವೊಂದು ನಮ್ಮ ಲೋಪದೋಷಿಗಳು ಆಗಿರ್ತಾವೆ. ಆದ್ರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಏನಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಭಾಳ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಸರ್ ವಾರ್ಡ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇರ್ತಾವ, ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ವಾರ್ಡ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇರ್ತಾವ, ಅದೇ ರೀ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಮಾಡಿವಲ್ಲ, ಯಾರು ಕೇಳೋರಲ್ಲ ಹೇಳೋರಲ್ಲ ಅಂತ ಹಾಡಿ ಬಿಟ್ಟಾರ. ಸರ್ ಇವಾಗ 4 ತಿಂಗಳ ಅಥವಾ 1 ವರ್ಷ ಐತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ರೋಡ್ ಕೆಲಸ ಈ ತರ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಈಗ ವಾರ್ಡ್ ನಿವಾಸಿ ಈ ತರ ಇದ್ದಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಸುಮ್ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ? ಈಗ ಸುಮ್ ಕುಂತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಅವ್ರ ನನ್ನ ಗಮನಕ್ಕೂ ಬಂತು. ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದವರು ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿ ಅವರು ಮಾಡ್ಯಾರ. ಜನರಿಗೆ ಒಲವು ತೋರ್ಸಾತಾರ, ಜನರಿಗೆ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರತಾರ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಏನಿರ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಲಿ ಗುತ್ತೇದಾರ ಆಗಲಿ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಏನದಾರಲ್ಲ ಆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಅವರು ಕಳೆದು ಅದು ಏನೈತಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಅವರು ಯಾಕೆ ಸುಲಭಗತಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡತ್ತಾರ, ಏನು ಮ್ಯಾಗ್ಲಿಂದ ಒತ್ತಡ ಐತಿ, ಏನು ಹಡ್ಡಿ ಇದು ನಮ್ಮ ರೋಡ್ ನಮ್ಮ ಈ ಜನಾಗ ನಮ್ಗೆ ತ್ರಾಸ ಕೊಡುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಐತಿ. ಅವ್ರದ್ದು ಒಳಗಿಂದ ಏನೈತಿ ಅದು ನಾವು ಕೇಳೋಣಲ್ಲ. ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಏನು ಲೋಪದೋಷ ಐತಿ, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಲೋಪದೋಷ ಐತಿ, ನಮ್ಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾವೇನು ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡತ್ತೀವಿ, ಅದೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ, ನಮ್ಗೆ ಜನರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ. ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ದೋಷ ಇಲ್ಲ, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ದೋಷ ಹಾಕಿಲ್ರಿ, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾರು ದೋಷ ಐತಿ ಇದ್ರೊಳಗ. ಅವ್ರದ್ದು ದೋಷ ಅಲ್ರಿ. ಈಗ ಒಂದು 4 ತಿಂಗಳಿಂದ ಅವ್ರು ಅದರ ಮೇಲೆ 4 ಫುಟ್ ಹಡ್ತಾರ, 700 ಫುಟ್. ಯಾರು ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ? ಮತ್ತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೆಂಗ್ ಕೊಟ್ರು? ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಒಂದು ಮನವಿ ಕೊಟ್ಟೇನಿ, ಸಚಿವರಿಗೆ ಒಂದು ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಿಗೆ, ನಗರ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಮನವೊಲಿಕೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮುಂದಿನ ಬರುವಂತ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಹೋರಾಟನೂ ಮಾಡಬೇಕು, ಉಗ್ರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಜಾಜ್ ಅಹಮದ್ ಮುಕ್ಬಿಲ್. ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಸುದ್ದಿಯನ್ನ ನೋಡಲು ನಮ್ಮ ಎಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಬಾಜು ಇರುವ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ನಡೆ ಸತ್ಯದ ಕಡೆ.